नमस्कार जय जगन्नाथ जय बाबा बराल बालुकेश्वर पुणी एक वीडियो को आपण मानकु स्वागत जनाऊँचे। आपण माने केमिति अछंती आशा करुच्ची समस्ते भलर थिबे आउ खुशी रे मध्य थिबे। आजिर वीडियोटी आपण माने थंबनेल देखि जानि सारथिबे वीडियोटी काहा ऊपर जाउची। तथापि मु आउ थरे कहि देबी वीडियोटी काहा ऊपर जाउची। वीडियोटी भुवनेश्वर एक कॉलेज माने कि कॉलेजटा मु तो थंबनेल दे देइछि मोर ख्याल नै से कि कॉलेजटा मोर जमा ख्याल नै। जहाँ थंबनेल देखिबे आपण से हिसाब रे ये मीडिया कॉलेज गोटे मो पाटरे जमा पसुनी। कॉलेजटारे दी जण प्रेम संपर्क विषय आज किछि गोटे कहानी कहिया पई जाउछि। जो कहानी कि आपण माने निश्चित रूपे किछि मात्रा मते कमेंट करिवे। एते कहानी शुणी कौन सी कहानी आपण मैंने कौन प्रकार कमेंट किछि मात्रा देइचंती आ किछि मात्रा देई नाहंती। एई जो कहानी शुणिबे ए कहानी किछिटा मतामत मते देले किछि मु भाबिबी एटा केते मात्रा रे ठीक हेछि केते मात्रा रे भूल हेछि। चलंतु वीडियोटी स्टार्ट करिवा। झीटी गोटे तेलुगु झी अछि आउ पुओटी से भुवनेश्वर गोटे पुओ थिला। झीटीर माने +2 सियाड़े सारी तापर एठी घर भड़ा नहीं रही रहिया परे से फकीर मोहन कॉलेज ना हाँ से फकीर मोहन कॉलेज बोधे रहिया परे से दिन आसते रीएडमिशन जो कहती +3 से रीएडमिशन आसते से दिन भी से पुओ जो पुओटी सहित तार प्रेम संपर्क घटी से दिन भी से पुओटा से रीएडमिशन आसते दी जन ऑफिस रे रीएडमिशन हैला बेले दी जन को देखिला परे पुअर मन टिके बेसी थिला झील पाई। झीर मन थिला कि नहीं मु कहि परिबि नहीं किंतु जहाँ मु झील मुहर शुणुची से भौणी मुहर ताहा मु आपण आगे बखाणी दउची। जहाँ कहिसंती मु से ही कहूची किसी एक्स्ट्रा भी कहू नहीं। तापर सेठी तांगर एडमिशन हेगला परे तांगर गोटे क्लास किंतु तांगर ऑनर्स अलगा थिला। जेहेतु ऑनर्स अलगा थिला दी जनकर क्लास अलगा अलगा हुए से केबे भी गोटे क्लास रे बसंती नाही। एमती तांगर ग्रुप अच्छी क्लास कॉलेज रो ग्रुप अच्छी से ग्रुप रु झीर नंबर नहीं से पुओटी माने रखिला किछि दिन परे वेट करी करी ताकू एतले मैसेज कला भितर ये सेठू जेमती अजाण नंबर आसिले जेमती हमर कथा हुंती सेमती कथा हैला परे तांको भितर कौन कौन घटला कौन नहीं से कौन कथा हेले से कथा मु एते जान नहीं। तापर तांको भितर प्रेम संपर्क गढ़ी उठिथिला। प्रेम संपर्क गढ़ी उठिया पूर्व निजे निजेर जहाँ सब बीती जाइछि घटना से सब निजे निजे कहिथिले दी जण को आउ झील भी जहाँ को भल पाइथिला जन्म बेलू यही जो +2 सारिया जाए सी भी कहला पुओ भी जहाँ को भल पाइथिला बेलू जहाँ तांको भितर सब भल मंद दुख सुख जहाँ सब बीती जाता दी जण कहला परे सेठू तांकर स्टार्ट होता प्रेम संपर्क मिनिमम देखिबार मासे दी मासे भितर तांकर प्रेम संपर्क आरंभ हो जाइतिला। प्रेम संपर्क आरंभ हो गला परे तापर 1.5 वर्ष काल चलिला सेमती प्रेम संपर्क। 1.5 वर्ष भितर तांको भितरे प्रेम संपर्क आरंभर मासे रु 2 मास 3 मास भितर तांकर आरंभ हो गला। माने डेली तो बुलाबुली हुए माने कॉलेज टाइम तांकर काले सखाळु आसीबे क्लास कौन करती कौन नहीं मुझे कहीपरि तांको कहवा अनुसार डेली बुलाबुली हुंती माने डेली बाइक रे धरिए बुलिवे बुलाबुली कर मौज मस्ती करी हस खुशी रे रही 1.5 वर्ष काल। आ जो मासे 1.5 मास 3 मास भितर जो शारीरिक संपर्क अतिरिक्त बढ़ी जाइतिला। जेहेतु बढ़ी जाइतिला तांको भितर जेहेतु से आगु बाहा हेबे किछि आग पछ न भाबी कि भितर प्रेम संपर्क बढ़े देथिले ताहा मध्य रनिंग थिला। 1.5 वर्ष ठीक ठाक चलिला। 1.5 वर्ष परे झील से भौणी जने कहवा कथा कहवा जहाँ कहले मु से विषय कहूँ। 1.5 वर्ष पर आम भर डिस्टर्बांस क्रिएट है। डिस्टर्बांस क्रिएट मु पचारि कहीं ना डिस्टर्बांस प्रिय है मद पाई। मदटा कौन है ना सेटा भी मत कहले भल हाँ मद पाई कहीं सी काले मद सिगारेट ये सब जिनस पुओटी खाए झीटी काले मना करे कि ये सब जिनस ठीक नुह ये सब जिनस खाओनी
ସେ କାଳେ ତା କଥା ନ ଶୁଣି ତଥାପି ମଦ ପିଇଥିଲା, ସିଗାରେଟ୍ ପିଇଥିଲା। ସେ ସବୁ ସେମିତି ବହେ ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲା। ବିତିଗଲା ପରେ ପୁଅ କାଳେ କାହା ସହିତ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କଥା ହେଉଥିଲା। ଝିଅ ବି କହିଲା କି ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅନି, ଯାହାକୁ ଜାଣିଛ କଥା ହୁଅ, ନହେଲେ ଏତେ କଥା ହୁଏନି, କାହିଁକିନା କଥା ହେଲେ ମୁଁ ସହିପାରିବି ନାହିଁ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଣି କ'ଣ ହେଲା ସିଏ ଆଉ କିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଜଣେଇଲେନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ କହିଲେ ମଦ ପାଇଁ ହିଁ ଝଗଡ଼ା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ଗୋଟେ ପୁଅ ଯେତେ ମଦ ପିଇଲେ ବି ତା'ର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କେବେ ସେ ଛାଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଲୁଚିକି ରହିଛି, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ଆପଣ ମୋତେ ଲୁଚଉଛନ୍ତି କହୁନାହାନ୍ତି, ତଥାପି କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି ମଦ ପାଇଁ ମୁଁ ରାଣ ନିୟମ ଦେଲି, ସେ କହିଲେ ଏକାଥରେ ମଦ ଛାଡ଼ି ହେବନି, ମଦ ଯେହେତୁ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଯାଇଛି ଛାଡ଼ିବି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଛାଡ଼ିବି। ଝିଅ ବି କହିଲା ହଁ ତୁମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଛାଡ଼। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ଫେର ଯାଇଛି, କାଳେ ସିଏ ମଦ ଆଉ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ମଦ ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଅଟି ନ ଛାଡ଼ିଥିଲେ, ଝିଅ ସେଠି ରାଣ ନିୟମ ଦେଇଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଛୁଏଁଇଥିଲେ, ନିଜ ବାପା ମା' ରାଣ ବି ସିଏ ଖୁଆଇଥିଲେ। ଖୁଆଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମଦ ଛାଡ଼ି ନଥିଲେ। ତଥାପି ତାପରେ ପୁଣି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଫେର ମଦ ପିଇକି ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ଇଏ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତୁମେ ଏତେ ମଦ ଫଦ ପିଉଛ କି କ'ଣ କରୁଛ, କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛ? ସେ ପୁଅଟି କାଳେ ତା ମା' ଭଉଣୀ ଏକ କରି ଶୋଧିଲା, ତାକୁ କାଳେ ବେଶ୍ୟା ମେଶ୍ୟା କରି ଶୋଧିଲା, ଗାଳି ଦେଲା, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିଲା। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିଲା ପରେ ତା ମାଇଣ୍ଡରୁ ଭଲ ପାଇବା ଟିକେ କମିଲା। ସେ ଭାବିଲା କି ଏ ପୁଅ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ସବୁବେଳେ ମଦ ପିଉଛି, ଏତେ ସବୁ କଥା ଭାବି ମାନେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ରାଣ ନିୟମ ଦେଲା ପରେ ବି ସେ ମୋ କଥା ରଖୁନି, ଆଉ ଇଏ ମୋ ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବନି, ମୁଁ ଆ କତରୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ଗ୍ୟାପ୍ ନେଇଯିବି। ତାପରେ ସିଏ ତାକୁ ସେଇ ଦିନ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ା ହେଲା। ସେ ବଡ଼ ଝଗଡ଼ାରେ ତାକୁ ସେ ବ୍ଲକ୍ କଲା। ବ୍ଲକ୍ କରିବା 3 ମାସ ଭିତରେ, ତା 3 ମାସ ଯାଏଁ ତାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରି ରଖିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଅଲଗା ନମ୍ବରରୁ ଫୋନ୍ କରି ତାଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇକି ସେଠି ଭୁଲ ଭାଲ ମାଗିଲା କି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ମଦ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ଆଉ ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିଆସେ, ଆଉ ତୋ ବିନା ଭଲ ଲାଗୁନି, ଏମିତି ସବୁ କହିଲା ଭିତରେ ଝିଅ କହିଲା ନା ତୁ ମୋ ମା' ଭଉଣୀ ଏକ କରିଦେଉଛୁ, ମୁଁ ତୋ କତିକି ଆଉ ଯିବାର ନାହିଁ। ଏତିକି କହିଲା ପରେ ସିଏ ତା ଜାଗାକୁ ସିଏ ପୁଣି ଫେରି ଯାଇଥିଲା। ଝିଅ ସେଇ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା। ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତିଟା କ'ଣ ନା, ଏଇଠି ହେଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦୋଷ ଦେବି। ସିଏ ମୋତେ ବରଂ ଖରାପ ଭାବନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯାହା ଭାବନ୍ତୁ, ଯଦି ଆମ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ାଝାଣ୍ଟି ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବା, ନା କି ଆମେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ପଳାଇବା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅଲଗା ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମତରେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ଆସନ୍ତୁ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଇକି ସେ ଗଲେ, ଆଉ କାଳ ରାତ୍ରି କେଉଁଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଜଣେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ତାଙ୍କର 40-50 ହଜାର, 40 ନା 46 ହଜାର ସବସ୍କ୍ରାଇବର। ସିଏ ଭୂତ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି, ବ୍ଲଗ୍ ସବୁ କରନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାହାକୁ ସେ ଭଲ ପାଇଥିଲେ, ସେ ପୁଅଟି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ କାଳେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ସେ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବାହା ହେଇଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ଆଡ଼େ ବାହା ହେଇଗଲେ, ସେ ସେଇଠି ମଦ ଫଦ ପିଇକି ଲାଇଭରେ ଆସିକି କାନ୍ଦକଟା କରି ସିଏ କାହାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲା ସେ କଥା ମୋତେ ଏତେ କହିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦକଟା କରୁଥିଲା ବୋଲି ସେ ଝିଅଟା କହୁଥିଲା। ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ କହୁଥିଲା, ଇଏ ତାଙ୍କୁ କାଳେ କମେଣ୍ଟରେ କହିଲା ତମେ କାନ୍ଦକଟା କରନି, ତମ ଆଗରେ ଆହୁରି ଜୀବନ ଅଛି, ତମେ ଏମିତି କାନ୍ଦକଟା କରି ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନି। ଏତିକି କାଳେ କହିକି ତା କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଆସିନଥିଲା। ଝିଅଟା ଖୋଜି ତା ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ କଲା, ଖୋଜି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ କମେଣ୍ଟ କଲା, ସେଠି ବି ରିପ୍ଲାଏ ପାଇଲାନି। ତାପରେ କିଛି ମାସ ଗଲା ପରେ, 3 ମାସ ଗଲା ପରେ କାଳେ ତାଙ୍କୁ ସିଏ କମେଣ୍ଟର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥି ଭଳିଆ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ବଢ଼ି ଯାଇଥିଲା, ନମ୍ବର ଦିଆ ନିଆ ହେଇଥିଲେ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ। ତା ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ସେ ପୁଅଟି ଆକୁ ଭଲ ପାଇଛି, ଏ ଝିଅଟି ବି ତାକୁ ଭଲ ପାଇସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ରହିଛି କ'ଣ ନା, ମୋ କହିବା କଥା ସେ ଯେଉଁ ଝିଅର ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ଯିଏ କଲେଜରେ ଭଲ ପାଇଥିଲା, ଆରେ ସେ କାହିଁକି ମଦ ପିଉଛି ତା ତ ଫେରେ ଜାଣିବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଅଭିହେରା ପୁଅ, ବୟସ ହେଇନାହିଁ, ତମକୁ ଯଦି 22 ତାକୁ 25 ହେଇଥିବ, ନହେଲେ ତମକୁ ଯଦି 22 ତାକୁ 22 ହେଇଥିବ, ନହେଲେ 23-24 ହେଇଥିବ, ସେ କାହିଁକି ମଦ ପିଉଛି? 1.5 ବର୍ଷ କାଳ ଯଦି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ଏବେ କାହିଁ ମଦ ପିଉଛି? ତମଠାରୁ କିଛି ଗୋଟେ କମି ଦେଖୁଛି ବୋଲି ତ ପିଉଛି ନା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ,
ୟାଙ୍କ ସହିତ ଭଲ ପାଇବା, ଇଏ ପୁଅଟି ବି ଆକୁ ଭଲ ପାଇଗଲା, ଇଏ ବି ତାକୁ ଭଲ ପାଇଗଲା। ଭଲ ପାଇବା ଭିତରେ ଝିଅଟି କହିବା କଥା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ଗ୍ରୋ କରାଇଲି। ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗ୍ରୋ ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିଲି, ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ତିଆରି କଲି, ଆଉ ଖାଇବାର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲି, ବୁଲାବୁଲି କଲି, ଯାହା ସବୁ କଲି। ଏଇଆକୁ ତ ପ୍ରେମ କୁହାଯାଏ ନା। ତମେ ତା ସହିତ ମାନେ ୟାଙ୍କ କହିବା କଥା, ମୁଁ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ରୋଲ୍ କଲି। ଆରେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡର ରୋଲ୍ କିଛି ନଥାଏ। ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହିଁ ହେଇଥାଏ। ତମେ ମିଛରେ କହିଲେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସତରେ କହିଲେ ବି ସେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ତାର ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି। ଇଏ ତାଙ୍କ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇଗଲେ, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇଲେ, ଗାଇଡ଼ରେ ବୁଲାବୁଲି କଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଅଟି ଜାଣିଲା କି ସିଏ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି ବୋଲି, ତା ସହିତ ଯାଇକି ସିଏ ଫୋନ୍ କରିକି ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ ମାଗିଲା ଭିତରେ ସେ ଝିଅଟି କହିବା କଥା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଥିଲି। କ୍ଷମା କରିଦେଲା ଭିତରେ ଫେର୍ କାଳେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ଆଣ୍ଟି ଲାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ଯେହେତୁ ଏ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲା ସହିତ ଥିଲା, ପୁଣି ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲା ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କଲା, ପୁଣି ରହିଲା ତା ସହିତ ରହିଲା। ତାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲାର ସାଙ୍ଗ ଯିଏ, ଏ ଯେଉଁ ଆର ପୁରୁଣା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର, ସିଏ ବି ସାଙ୍ଗ। ସେଇଠି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲା ସାଙ୍ଗଟା କହିଲା, ଆରେ ଆକୁ ଆସିକି କହିଲା, ଆରେ ତୋ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଯାଇକି ତା ସହିତ ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି କରୁଛି, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଖିଆ ପିଆ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ପୁଅର ଛାତି ପୁରା ଫାଟିଗଲା ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲେ କେହି ତ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ ସେ ଖୋଜି ଚାଲିଲା ନମ୍ବର। କାହା ନମ୍ବର? ନା ପୁଅର ନମ୍ବର ଖୋଜି ଚାଲିଲା। କେମିତି କ'ଣ କରିକି ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ନମ୍ବରଟା ସିଏ ଆଣିଲା ପରେ ତାକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜଣେଇଲା କି ମୁଁ ଆ ସହିତ ରହିଛି, କି ମୁଁ ଆକୁ ଭଲ ପାଇଥିଲି, ତା ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ, ତା କତିରୁ ଟଙ୍କା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆଉ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ମାନେ ଏସବୁ ଜଳେଇବା ପାଇଁ ରାଗରେ କହିଲା ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବରଟାକୁ ଡାକିଲା କି ଆସ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଦେଖାହେବ। ତାପରେ ଝିଅଟାକୁ ବି ଡାକିଲା ଫୋନ୍ କରିକି, ଆସ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖାହେବ। ଆଉ ଏତେ ଦିନ ହେଲା ଦେଖା ହେଇନି, 4-5 ମାସ ହେଲାଣି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସ, ଦେଖା ହେଇଯିବ ସେ ଜାଗାରେ। ଝିଅଟା ନା ଜାଣିଛି ସେଠି ଆମକୁ ଏକାଠି କରିବ ବୋଲି, ନା ପୁଅଟା ଜାଣିଛି କି ସେ ପିଲାଟା ମୋତେ ସେଠି ଏକାଠି କରିବ ବୋଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକି ସେଇ ଜାଗାରେ ଏକାଠି ହେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ କହିଲା ମୋତେ, ନା ଆଉ କିଛି କହିଲେନି, କିନ୍ତୁ କହିଲେ କି ସେ ପଚାରୁଛି ତୁ କାହିଁକି ଏଠି, ଇଏ ପଚାରୁଛି ତୁ କାହିଁକି ଏଠି। ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ଯେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇ ଆସିଛି। ସିଏ କହୁଛି ତୁ କାହିଁକି ଏଠି, ଇଏ କହୁଛି ତୁ କାହିଁକି ଏଠି। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ନାହିଁ ସିଏ ଆଉ ଜଣେଇଲେନି। ସେଇଠୁ ସିଏ କିଏ କୁଆଡ଼େ ସବୁ ଅଲଗା ହେଇଗଲା ପରେ ପୁଅ ତାକୁ ବହୁତ ମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲା କି ତୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସୁ ବୋଲି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ସତରେ ଫେରି ଆସିନଥିଲା, ତା ସହିତ ଥିଲା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲାଟା ସହିତ। ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଭୁଲ। ମୁଁ କହିଥିଲି, ଦେଖ ତମେ ତା ସହିତ ଯାଇକି ଭୁଲ କଲ। ସିଏ ତ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ମାନେ ହରେଇଥିଲା ସେ ଜିନିଷଟା ପାଇଲା, ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଟା ଥିଲା ହରେଇ ଦେଲା, ସିଏ କେତେ କଷ୍ଟ ନ ପାଇଥିବ। ତାପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହାଣ୍ଡି ପୁଣି ହେଇ ସିଏ ତାକୁ ପୁଣି ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଝିଅଟା ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲା କି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ସବୁ ଭୁଲ କରୁଛି ବୋଲି, ଆଉ ତା କତିକି ଫେରିଯିବାଟା ହିଁ ମୋର ଉଚିତ ମନେ କରିବି। ତାର ATM ୟା କତିରେ ଥିଲା, ପୁଅର ATMଟା ଝିଅ କତିରେ ଥିଲା। ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ତାକୁ ATMଟା ଦେବ ବୋଲି ତା କତିକି ଯାଇଥିଲା। ନିଜେ ଝିଅ ରିଏଲାଇଜ୍ କଲା କି ମୁଁ ଭୁଲ କରୁଛି ଆ ସହିତ ରହିକି କି କ'ଣ। ମୁଁ ତ କହୁଛି ପୁରା ଭୁଲ କରୁଛି, ସିଏ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବାରେ କ'ଣ ଅଛି। ମୁଁ କହୁଛି ପୁରା ଭୁଲ କରୁଛି ବୋଲି। ପୁଅଟା ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଇଲା, କାହିଁକିନା ନିଜ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଆଉ ଜଣ କତିରେ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ, ସେ ଜିନିଷଟା ସେ ଦେଖିଥିଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ବୁଲା ଚଲା, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ, ଆଜିକାଲି ତ ଦୁନିଆରେ ସେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କୁହନ୍ତୁ, ମୋର ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ ତ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରୋ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି। ଆରେ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗ୍ରୋ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ? ତମେ ଦୁନିଆରେ 1000 ପୁଅ ଏମିତି ଧୋକା ଖାଇକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା? ତମେ ବି ସେଥିରେ ଯିବ। କୁହ, କଥାଟା ଯଦି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା କହିବା କଥା କହିବ। 1000 ପୁଅ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତମେ ଭୁଲଟା କରିଛ, ଅସୁବିଧାଟା ତମରି ପାଖରେ। ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ କିଛି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ତାପରେ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ସେ ତାଙ୍କୁ କଲ୍ କରିଥିଲେ କି ATMଟା ଦେଇଦେବେ ବୋଲି। କାଳେ ସେ 4ଟା-5ଟା ବେଳୁ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ATMଟା ଦେଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ପଡ଼ିଲେ କି ମୋର ଭୁଲ ଭାଲ ହେଇଯାଇଛି, କି ଆଉ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ହେବନି, ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ରହିବି। ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଏଠି ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ି ଭୁଲ ଭାଲ ମାଗିଲେ, ତଥାପି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ
ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନଥିଲେ, କାହିଁକିନା ସମ୍ପର୍କଟା ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉ ଫେର, ଆଉ ଯାହା ତ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ପୁଅ ଶେଷରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମିଛ କଥା କହିଲେ କି ହଉ ଚାଲେ, ମୁଁ ତୋ କତିକି ଫେରି ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେବ, ତୁ ଚାଲ କହିକି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସିଲେ। ରାତି 9ଟା ହେଲାଣି। ତାଙ୍କୁ ଆଣି ଗାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ଯେଉଁ ରିଟର୍ନ ଆସିଛନ୍ତି, ସେ ପୁଅଟା ଯେ ତା ପୁରୁଣା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲାକୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲା ସିଏ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, କି ସିଏ ମୋ ପାଖରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏତିକି ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲା ପରେ ତା ମାଇଣ୍ଡ ପୁରା ଟେନସନ୍, ସିଏ ପୁରା ଫାୟାର। ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ କଲା ଭିତରେ ଝିଅଟି କହିଲା କି ଝିଅଟିକି କହିଲା ଏମିତି କହିଲା ସେ ମୋ ପାଖକୁ ରହିବାକୁ ଆସୁଛି, ମୁଁ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ମାନେ ପୁଅଟା କହିଲା ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲାକୁ, ମୁଁ ତା ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ତା ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି ସବୁ କହିଦେଲି। ମାନେ ୟା ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଇଏ ରହିଛି ଅଦମ। ଝିଅଟି ମୋ ସହିତ ଯେଉଁ କଥା ହେଇଛି, ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମିନିମମ୍ 33 ମିନିଟ୍ର ଭଏସ୍ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି ମୋ ପାଖରେ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ତ କହିହେବନି, ସବୁ ଯାକ ତ ଆଉ ଶୁଣି ହେବନି କି କହିହେବନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସର୍ଟରେ କହୁଛି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରେମ କାହାଣୀ। କେଉଁ କଲେଜ, ଫକୀରମୋହନ ନା କି କଲେଜ ଗୋଟେ କହିଥିଲି, ସେ କଲେଜରୁ ପ୍ରେମ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମାସେ 2 ମାସ ଭିତରେ ଫିଜିକାଲ ରିଲେସନ୍, ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତା ଭିତରେ ବୁଲା ଚାଲା ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ମିନିମମ୍ 1.5 ବର୍ଷ କାଳ ଚାଲିଲା। ତା ଭିତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଘଟିଲା, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପୁଅ ସବୁବେଳେ ମଦ ସିଗାରେଟ୍ ପିଇଲା। ଝିଅ ତାକୁ ଦାବିବା ପାଇଁ ଗଲା, ଦାବି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଲାଷ୍ଟକୁ ଝଗଡ଼ାହାଣ୍ଡିରେ ମୋଡ଼ ନେଲା ପରେ ଝିଅ କହିବା କଥା, ପୁଅ ମୋତେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଆଶା କରି ଶୋଧିଲା, ମା ଭଉଣୀ ଏକ କଲା, ଅଭାଷା କରି ଶୋଧିଲା, ମୋତେ ବେଶ୍ୟା ଯାହା ପାଇଲା କହିଗଲା। ସେସବୁ କହିବା ଭିତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ମନ ଫେରେଇ ଆଣିଲି। ଭାବିଲି ଏ ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହଁ। ସେଥିଲାଗି ଫେରେଇ ଆଣିକି ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲା କତିକି ପଳେଇନି। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲାଟା କ'ଣ କରିଥିଲା, ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକି ତାକୁ ପଳେଇଥିଲା। ସିଏ କାନ୍ଦୁଣି ହେଉଥିଲା। ତାକୁ ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରି ତା ନମ୍ବର ଖୋଜାକି ଆଣି ମୁଁ ତା ସହିତ ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଗ୍ରୋଥ୍ କରିବି ବୋଲି ମୁଁ ତା ସହିତ ରହିଲି। ଖାଇବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କଲି, ଭଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇଲି, ଆଉ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ କରି ତା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପୁରା ମୁଁ ରହିଗଲି। ମୁଁ ତା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସିଏ ମୋ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଗଲୁ। ଆଉ ମୁଁ ରହିଲି ମିଛିବା ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଏସବୁ ମିଛ କଥା, ମିଛିଆ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଏନି। ସେ ଯାହା ବି କହିଲେ ଏତିକି କହିଲେ। ତାପରେ ତା ପୁରୁଣା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଜାଣିଲା ପରେ ଆକୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିକି ଭୁଲ ଭାଲ ମାଗିଲା ପରେ ଇଏ ତା କତିକି ଫେରିଥିଲା। ପୁଣି କାଳେ ତା ମନ ତା କତିରେ ନ ଲାଗିଲା, ଫେର ଆସିକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲା କତିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲା କତିରେ ଫେର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାର ମାଇଣ୍ଡରେ ରାଗ ହେଲା। ସିଏ ଫେର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲା ନମ୍ବର ନେଇ ତାକୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହି ତାପରେ ଡାକିଲା ଦେଖା କରିବାକୁ। ଝିଅକୁ ଡାକିଲା, ତାକୁ ଡାକିଲା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି କରେଇଲା ଏଇଥିପାଇଁ କି ତୁ କାହା ସହିତ ରହିବୁ ରହ। ତାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫାଇନାଲ୍ ରିପୋର୍ଟ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଜଣ ଫେର ଅଲଗା ହେଇଗଲା ପରେ ସିଏ ପୁଣି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲା ସହିତ ରହିଲା। ଭାବିଲା କି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲାଟା ମୋ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ, ରହିଲା। ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଦୁଇ ଜଣକୁ ଝୁରିଲେ। ଝିଅ ତାକୁ ଝୁରିଲା ଭିତରେ ତାକୁ ନୂଆ ବର୍ଷ ଦିନ ତାକୁ ଯାଇ ଭୁଲ ଭାଲ ମାଗିଲା ATM କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି। ସେଇଠି ସେ ତା ଗୋଡ଼ ହାତ ତଳେ ପଡ଼ିଲା। ରାତି 9ଟା ହେଲାଣି, ସନ୍ଧ୍ୟା 6ରୁ ରାତି 9ଟା ହେଲାଣି, ତା କତିରୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସୁନଥିଲା। ପୁଅ ତାକୁ କହିଲା କି ତୁ ଚାଲ, ମୁଁ ତୋ କତିକି ଫେରିବି, ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଲେଟ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୋ କତିକି ମୁଁ ଫେରିବି। ଏତିକି କହିକି ଝିଅ ମନକୁ ବୁଝେଇ ତାକୁ ଆଣିକି ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ପୁଣି ସେ ପୁଅଟା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲା କତିକି ଫୋନ୍ କରି ତାକୁ ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ କହିଲା, ମୁଁ ତା ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋର ଆଉ ଜଣ ଅଛି, ତୁ ତାକୁ ବାହା ହେବୁ ଯଦି ହଁ, ନହେଲେ ନା। ତା ମାଇଣ୍ଡକି ଫେର ଟେନସନ୍ ଦେଲା ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଝିଅକୁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଦେଲା ତା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏମିତି କଥା କହୁଛି ବୋଲି, ତାପରେ ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ଆଉ କାହାରିକି ଭଲ ପାଇବି ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାହା ଘର ଲୋକ କହିବେ ମୁଁ ତାକୁ ହିଁ ବାହା ହେବି, ଆଉ କାହାରି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଝିଅଟା ବହୁତ ମାସେ ବୋହି କାନ୍ଦିଲା। ଆଉ ସେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବାଲାଟା କହିଲା କି ସିଏ ବି ଯାହା କଲା ତୁ ବି ମୋ ସହିତ ସେମିତି କଲୁ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଫେରେ ସବୁ କଟିକୁଟା ଗଲା। ସେ ଝିଅଟା ବହୁତ ଦିନ କନ୍ଦା କଲା ପରେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲା ପରେ, ଠାକୁରଙ୍କ କିଛି ସେ କରିନି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକିଲା ପରେ କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ ଦିଅ। ତାପରେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ପହଞ୍ଚିଲା ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ 2ଟା 3ଟା 4ଟା ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ ତାପରେ ମୋ ନମ୍ବର ଖୋଜିଲା ପରେ କି ତାପରେ ପାଇଲା ପରେ ମୋତେ ସବୁ ଏଇ ବିଷୟରେ କହିନଥିଲେ। ଏଇ ବିଷୟରେ କିନ୍ତୁ ଆଜି କହିଲେ। କାହାଣୀଟା ହେଉଛି ଆମର ଶୁକ୍ରବାରରେ ନହେଲେ ଶନିବାରର। ସିଏ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମୋର ଆଉ ଖିଆଲ ନାହିଁ, ଏଇ ଶୁକ୍ରବାର ଏଇ ଶନିବାର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ତମର ସକ୍ସେସ୍ ହେବ ହିଁ ହେବ, ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ କରେଇବି।
ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଫେରେଇକି ଆଣିବି। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ବେଳେ ମୋତେ କିଛି କହିନଥିଲେ, ଖାଲି କହିଥିଲେ ଆମର 3-4 ମାସ ହେବ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିନଥିଲେ। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ କହିଥିଲେ, ଆରେ ମୋତେ ଆଜି କହିଲେ ମୋତେ ଆଜି ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋତେ ଭାରି ରାଗ ଲାଗିଲା, କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ଭାରି ଖରାପ ବି ଲାଗିଲା। ତମେ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି ଜଣ ପାଖରେ ୟୁଟ୍ୟୁବକୁ ତମେ ଗ୍ରୋ କରିବ ନା ତମେ ଭିଉ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛ? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇଟା। ତମେ କ'ଣ ଗ୍ରୋ କରିବ ତାକୁ? ଆରେ ମୋର ଯଦି ଦମ୍ ନାହିଁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଉନାହିଁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓ 400-500 ଯାଉଛି, ମୁଁ ତଥାପି କହୁଛି କି ମୁଁ ଯାଉଛି ଗୁଲୁଆ ପାଖରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଆକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ମୁଁ ଯାଉ କହୁନି। ଆରେ ମୋର ଯଦି ସେତିକି ଦମ୍ ଅଛି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବ। ଏ ଦମ୍ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଭାଇରାଲ୍ ହେବନି। ସିଏ ସେମିତି ତାର ଦମ୍ ଅଛି ତାର ଭାଇରାଲ୍ ହଉ, ଏ ନ ଦମ୍ ଅଛି ତମେ କାହିଁ ଯାଇକି ଗ୍ରୋ କରୁଛ ତାକୁ? ତମେ କ'ଣ କି? ଏତିକି ହେଉଛି କଥା। ମୁଁ ଏ ରାଗିକି କହିନଥାନ୍ତି, ତମେ ଏଇ ଭୁଲଟା କରିଛ ବୋଲି ମୁଁ ରାଗିକି କହୁଛି, ନହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଯାଏଁ କାହାରିକି କିଛି ରାଗିକି କହିନି। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ନମ୍ବର ପାଇଲା ପରେ ମୋତେ ସବୁ କହିଥିଲେ। କହିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କରୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ କରାଉଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରେକଅପ୍ରେ ଫେଲ୍, ମାନେ ଭଲ ପାଇବାରେ ଧୋକା ଖାଇ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କ ନର୍ମାଲ୍ ଜୀବନରେ ପହଞ୍ଚଉଛି, ତାଙ୍କ ମନର ମଣିଷକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛି, ସେଇ ପୂଜା ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ହଁ, ଗୋଟେ ଏଇ ସୋମବାର ନୁହଁ, ଆର ସୋମବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଚାର୍ଜ ନଥିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁ ପୂଜାଟା ମୋବାଇଲରେ ସୁଟିଂ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କଥାକୁ ବି ମନ ଦୁଃଖ କରିଥିଲେ କି ମୋର ପୂଜା ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ମୋତେ ଭାଇ ଠକିଦେଲେ କି କ'ଣ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ମୋର ରାତି 2ଟାରେ ଉଠିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଚାର୍ଜ ବସାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲି, ଆଉ ମନ୍ଦିରରେ ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା। ମୁଁ ଦେଖିନି ପୂଜା ଆଉ 2% ଚାର୍ଜ ଅଛି। ପୂଜାଟା ସରିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରିବି ସେ 2% ଚାର୍ଜରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିଥିଲେ, ତାହାର 2-3 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡର କଲ୍ ଆସିଥିଲା। ଆସିବାରେ ସେ ଭୁଲ ଭାଲ ମାଗିଥିଲେ, ଯାହା ଯେମିତି ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ହେଇକି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ସମୟ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଭଲ ପାଇବା ହେଇଯାଇଛି। ସବୁ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୟା ହେଲା। ଆଉ ଭଉଣୀ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ସବୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିକି କହିଲେ ଏଇସବୁ ବିଷୟରେ, ମୋତେ ଖାଲି କହିଲେ ମୋର ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାଇ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ତ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲେ, ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ, ଗୋଟେ ଦେଖ, ମୁଁ ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଖାତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ନା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ନ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ମୁଁ କେତେବେଳେ ଦେଖେଇଦେବି, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ସେଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର। ଫାଷ୍ଟ ୟା ନାଁ ଡକା ହେଲା, ତାପରେ ତା ନାଁ ଡକା ହେଲା, ତାପରେ ତା ନାଁ ଡକା ହେଲା। ଏ ଯେଉଁ ଡକା ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର ବି ଡକା ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ତାପରେ ଅଛି ନା, ଡକା କାହିଁ ହେବନି? ସମସ୍ତଙ୍କର ଡକା ହେବ। ସେଥିଲାଗି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଇକି ରହିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଡକା ହେଉଛି ଆଉ ଡକା ମଧ୍ୟ ହେବ। ତାପରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଗଲା। ଆଜି ସେ ସବୁ କାହାଣୀ କହିଲେ। ଏ ଯେଉଁ କାହାଣୀ କହିଲେ ମୋତେ ଭାରି ରାଗ ଲାଗିଲା। କାହିଁକି ରାଗ ଲାଗିଲା ନା, ତୁମେ ଜଣକୁ ଛାଡ଼ି ଜଣ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲ, ସେଥିଲାଗି ରାଗ ଲାଗିଲା, ନହେଲେ ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର କଥା ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ସେମାନେ କଲ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ କଲ୍ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ସକ୍ସେସ୍ର ବାଟ ମୁଁ ବାହାର କରିବି। ଆଉ 100% ତାଙ୍କର ହେବ। ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଟପିକ୍ରେ, ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ବାବା ବରାଳ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର।